तो आज्ञा जमीक आपण मैंने समस्ते जानते जे आउ 5 दिन पर आमर फेब्रुआरी मास आरंभ हो ता सहित फेब्रुआरी मास 1 तारिख रु राशन कार्ड को लेकिन आम राज्य सरकार तरफ आम राज्य ओडिशा रे अनेक सारा नुआ नुआ नियम लागू करा ता सहित जो माने अयोग्य हिताधिकारी थिबे सेमानंकर राशन कार्ड को काटी दिया जिवो आउ ता सहित दर्शक बंधु वर्तमान ए वीडियो रे मु आपण मानकु जो 10टी कारण कहिबी बा जो 10टी भूल कहिबी जदि सही 10टी भूल भितरु आपण माने कोनोसी गोटिए मध्य भूल करिथिबे ताहाले आपणकर राशन कार्ड को तो काटी दिया जिवो किंतु ता सहित आपण मानकु गोटे मोटा अंकर फाइन मध्य देबाकु पड़िबो। तबे दर्शक बंधु एसबु विषय तो ए वीडियो रे आमे जानिबा एवं ता सहित वर्तमान आमर खाद्य और जोगाण मंत्री एही राशन कार्ड को लेकिन गोटे बड़ बयान बा गोटे बड़ घोषणा मध्य करिसंती जा बाबद रे आमर जनता बा आमर लोक माने मध्य निहाती भाव रे जानिबा दरकार। तो निश्चित भाव रे आपण माने वीडियोटी को धैर्यर सहित आ ध्यानर सहित शेष पर्यंत देखंतु एवं ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करिकी चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनियंतु। तो दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने स्क्रीन रे मध्य देखि पारुथिबे जे आमर खबर मध्य प्रकाशित हेछि जनवरी 31 रे ई-केवाईसी शेष हेबो। तेबे दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिछंती जे राशन कार्ड रो ई-केवाईसी वर्तमान सरकार करूछंती जेउ प्रोसेस रे आपणक पाखरे जदि गोटे राशन कार्ड रहिछि ताहाले आपण मानक परिवार रो समस्त सदस्य मानकु डीलर को पाखकु जाईकी फिंगरप्रिंट माध्यम रे हो किबा आपणकर आखि स्कैन करिके हो आपणकु राशन कार्ड रो ई-केवाईसी बा आधार वेरिफिकेशन मध्य करिबाकु पडुछि एवं एही आधार वेरिफिकेशन बा एही ई-केवाईसी जरिया रे सरकार वर्तमान जांच करूछंती जे राशन कार्ड रो फायदा पाइबा पई केउ माने प्रकृत रे योग्य एवं केउ माने अयोग्य एवं ता सहित जनवरी 31 तारिख आपण मानकर ई-केवाईसी रो शेष तारिख रहिछि जेउ माने भी एही 31 तारिख भितरे राशन कार्ड रो ई-केवाईसी करूनाहांती सेमानकर नाटी को राशन कार्ड रो काटी दिया जिवो। तेबे देखंतु वर्तमान हमर जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र राशन कार्ड को नेकी गोटे प्रतिक्रिया बा गोटे घोषणा मध्य करिसंती। मंत्री कहिसंती जनवरी 31 तारिख रे केवाईसी शेष हेबो ता पूर्वरु अयोग्य हिताधिकारी कार्ड सरेंडर करने को पुणी थरे अपील करुछंती मंत्री बधे भୟରେ केवाईसी पई आसुनाहांती किंतु शीघ्र सरेंडर कले भल। तेरे दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जे आमर जो गाँ गहली रहिछि से जगार एमिति बहुत सारा आमर सरकारी बाबू अछंती जे माने कि गवर्नमेंट चाकरी करूछंती ता सहित जे माने भल इनकम करूछंती जे मानक पाखरे अधिक जमी रहिछि जे माने बिजनेस वगैरह करूछंती माने सफा सफा जदि मु कहबी जे माने कि राशन कार्ड रो सुविधा पाइबा पई अयोग्य रहिबा कथा से माने मध्य राशन कार्ड रो सुविधा पाउछंती। तो निश्चित भाव में वर्तमान मंत्री से तागिद करिकी कहउछंती जे आपण माने जदि ए पर्यंत ई-केवाईसी करिनाहांती कहीं आपण मैंने जानते से निजे निजे बहुत चालाक भावुंट कहीं जितेबाला राशन कार्ड रो ई-केवाईसी करा जाउची से माने कौन करुछंती ना चालाकीर सहित वर्तमान से ई-केवाईसी करूनाहांती आउ से माने भावुंट जे जदि आमे ई-केवाईसी राशन कार्ड रो करिबु नाही ताहाले आम राशन कार्ड टी कटिबो नाही आमे मध्य राशन कार्ड रो फायदाटा पाइबु। तेबे सेथिपाई से माने राशन कार्ड रो ई-केवाईसी करूनाहांती जहाको नेकी वर्तमान आमर मंत्री मध्य तागिद करूछंती जे आपण मानक पाखरे जदि राशन कार्ड रहिछि आपण योग्य हुअंतु कि अयोग्य हुअंतु जाइकी आपणकर ई-केवाईसी करंतु। ई-केवाईसी रे जो मानकर जांच पर जना पड़िबो जे एमाने अयोग्य थिबे सेमानकर राशन कार्ड टी को सरकार काटी देबे किंतु जेउ माने ई-केवाईसी करूनाहांती आउ अयोग्य अछंती सेमानंकु वर्तमान मंत्री कहउचंती जे आपण माने जाइकी आपणक राशन कार्ड को सरेंडर कर दियंतु नचेत आपण मानकु गोटे फाइन मध्य देबाको पड़िबो। जदि सरकार तांको तरफरु जानिले जे एही व्यक्ति जनक अयोग्य थाई कि राशन कार्ड रो सुविधा पाउची आउ ए पर्यंत ई-केवाईसी मध्य तार करि नाही ताहाले सरकार को तरफरु तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो एवं फाइन मध्य करा जिवो। तो देखंतु एति सहित मंत्री एहा भी सूचना दैछंती जे ई-केवाईसी जांच जारी रहितबा बेले प्रति ब्लॉक रे 200 रु 300 अयोग्य हिताधिकारी बाहरुछंती उक्त अयोग्य हिताधिकारी माने ई-केवाईसी करी आसुनाहांती
ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରି ବସିଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ସରକାରକୁ କାର୍ଡ ନ ଫେରାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେହି EKYCର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ 200ରୁ 300 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜନେସ୍ କରିକି ଭଲ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜମିବାଡ଼ି ରହିଛି ବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏହି EKYCରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ବ୍ଲକରୁ କେବଳ 200ରୁ 300 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର EKYC ମଧ୍ୟ ଚାଲାକିର ସହିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତାଗିଦ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡର EKYC କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ ବା କେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିବ ବା ରାସନ କାର୍ଡର ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 12ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଛି। ଯେଉଁ 12ଟି ପଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବା ଯେଉଁ 12ଟି ଭୁଲ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେମିତିକି କାର, ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବା AC ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ତା ସହିତ 3 ହେକ୍ଟର ବା 7.5 एकरରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ 16,666 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 25,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ମାସିକ। ପ୍ଲଟ, ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଘର ସಮೇତ 100 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ଯଦି ମାଲିକ ଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। EKYC କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ଆଉ ଚାଲାକିର ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC କରୁନଥିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରାସନ କାର୍ଡର EKYCର ଷ୍ଟାଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ EKYCଟି ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC ମୁଁ କରିନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରାସନ କାର୍ଡର EKYCର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡର EKYCଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ଅନସକ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।